വരുവോളിയാ? അതൊക്കെ നിന്റെ മിടുക്ക്. എന്റെ സുഹൃത്തെന്നല്ലേ നീ അവളെ ഡിന്നറിന് വിളിക്കണം. എന്നോട് സ്നേഹം കൊണ്ട്. I will not have my dinner. Oh, so sweet of you, dear. ബെസ്റ്റ് ഗായകനുള്ള ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് കിട്ടിയത്. അനിൽ പാടും. കൊള്ളാം, പാടുവന്ന. ഇന്ദുവിന് പാട്ട് ഇഷ്ടമാണ്. എങ്ങനെയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെയെന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് അറിഞ്ഞു. ഏതായാലും അവൻ കാണിച്ചതുപോലെ അങ്ങനെയാണ്. ഓഫീസിന് തീ പിടിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോലും ഇന്ദുവിനെ വിട്ട് ഞാൻ പോയില്ലായിരുന്നു. ഞാൻ ക്ഷണിക്കുകയാണ്, ഇന്ദു വരണം. അനിലിനെ പോലെ വലിയ മനസ്സുള്ള ഒരാളിന്റെ ഇഷ്ടമാണ്. താങ്ക് യു ഇന്ദു, താങ്ക് യു. അയ്യോ അമ്മ, കൂടുതലൊന്നും ചോദിക്കണ്ട, ഞാൻ പോവാണ്, എനിക്കൊന്നും പറയാനില്ല. അയ്യോ അമ്മായി, ഇതൊരു പിള്ളേർ കളിയായി. ഞാൻ ഇവിടെയാണല്ലോ താമസിക്കുന്നത്. എന്താ എത്ര അതിശയം? അമ്മായി കപ്പല് മുങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. इन्हीं अपनी चाहिए जब ये बोलती है ना നീ പറഞ്ഞാലൊന്നും ഞാൻ तीसरी बात तो चली जाती है फिर. ഫ്ലൈറ്റിന്റെ സമയം മാറി വിവരം ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. ചിലപ്പോ മറന്നു കാണും. നോ 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 നോ, ഒരിക്കലും അവനങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടുള്ളതല്ല. वो जाएगा शायद इसके साथ ना. കാണാൻ അങ്ങനെ ഒരാളില്ലല്ലോ. 100% സ്നേഹം കൊടുക്കാൻ ശക്തിയുള്ള ഒരു ഹൃദയവുമായി ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നു. അടുക്കുമ്പോഴല്ലേ ആഴം അറിയൂ. वो अकेले छूट जाती है, रेडी हो जाती है जबकि. ഞാനൊന്ന് ഡ്രസ് മാറ്റിട്ട്. ഓക്കെ, ഈ മുറി വേണ്ട, ആ മുറിയിലോട്ട് പോയിക്കോളൂ. വൈ? എന്റെ ചില പോവാം. നമുക്ക് ഏത് റെസ്റ്റോറന്റിൽ പോകാം? അതിപ്പോ എന്തും ഇഷ്ടമുള്ള ഏത് റെസ്റ്റോറന്റ് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് പോകാം. സൂക്ഷിക്കാറുള്ളത് ആക്ച്വലി ഇത് ലേഡീസ് ബാഗ് അല്ല, ഇത് ലേഡീസ് ടൈപ്പിലുള്ള ലേറ്റസ്റ്റ് ജെൻസ് ബാഗാണ്. കണ്ടാ പറയത്തില്ലല്ലേ. വേഗം വരണം, ഉടനെ പോണം. ഇതാണ് എന്റെ ബാഗ്. ഈ ബാഗാണ്, ഈ ബാഗ് എന്ന് വിചാരിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ ബാഗ് എടുത്തത്. ഇപ്പോൾ അവസാനായിട്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ്, ആരൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പുറത്തു പോന്നു? ഞാൻ അതിനെപ്പറ്റി അറിയേണ്ട കാര്യം എനിക്കില്ല. എലീന വരൂ. उसमें वासने लग जाता है फिर सावन उस मूवी में ना. इसको लग गया अन्ना. ये कुछ बोलना चाहते क्या? ഞാനൊന്ന് എയർപോർട്ടിലേക്ക് ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം. ओके, वो भी वही होगा रखा. पता ये बोलना चाहता हूँ. अच्छा, ഡോണ്ട് ബി സിലി പത്മ. ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്യാമൻ എന്നെക്കാൾ വലുത് ആ ഫോണിലാണ്. തോന്നില്ലേ? ജലദോഷം ഉണ്ട്. അതാ അതാ അതാ. ഒരു ദോഷമില്ല, ഞാൻ ഇപ്പൊ ഫോൺ ചെയ്തിട്ട് വരാം. എന്റെ ഹൃദയം എന്നോട് മന്ത്രിക്കും. എന്റെ എലി അല്ല, എന്റെ പത്മ, എന്റെ പത്മ അവൻ വരും. ഒരു മാലാഖേ. വേണ്ട, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ എനിക്കായിട്ടുള്ള മുറിയിൽ ഉറങ്ങാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം പോലും എനിക്കില്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു വീട് എനിക്ക് വേണ്ട. നീ എങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? ഇന്ത്യയോടെ ആദ്യം അങ്ങോട്ട് കേൾക്ക്. തോക്കിനകത്ത് വെടിവെക്കരുത്, മറ്റവളുണ്ട് അറിയാതെ ഇവിടെ വന്ന് കേൾക്കും. पर वो जानते नहीं एक दूसरे को. അയ്യോ, അവളെങ്ങനെ ഇവിടെ വന്നു? അത് പിന്നെ ഇന്ദുവായിട്ട് വരാൻ നിന്നപ്പോ എലീന വന്ന് കയറി. പിന്നെ അവളുമായിട്ട് പോയി. എന്നിട്ട് ഇന്ത്യയോടെ താങ്ക് യു. അളിയ അവർക്ക് പരസ്പരം മനസ്സിലായില്ലെന്നാ തോന്നുന്നു. ഇങ്ങനെ മനുഷ്യന്റെ ഭാഗ്യമുണ്ടോ? മരണം വരെ ഇങ്ങനെ പറയണം. എങ്ങനെയെങ്കിലും അത് നീ കിളവിയും കൂടെ തീരുമാനിച്ചാൽ മതി. ചുമ്മാ അല്ല, കിളവിക്ക് കാശ് എണ്ണി കൊടുത്തിട്ടാ. എന്റെ കൂടെ വന്ന ആളെവിടെ? ഇങ്ങോട്ട് വന്നല്ലോ. ടാക്സി.
ये लोग आए क्यों थे वहाँ? डिनर से किया नहीं उन्होंने। पद्मा पद्मा कहीं वो एयर कुटुंबा मंदिर एरोप्लेन का वो तो नहीं कहीं रेस्टोरेंट। ओ वो चला गया। उसने देख लिया उसे। अलीना मंदिर मंदिर बैटरी नहीं दे रहा उसे। അവൾ അവിടെ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് ഇത്രയ്ക്ക് ക്രൂരമായൊരു ഹൃദയമാണോ എലീനയ്ക്കുള്ളത്? ശ്യാമിനെ കണ്ടപ്പോൾ ശ്യാം എലീനയുടെ ഒരു ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായി, എല്ലാം എനിക്ക് മനസ്സിലായി. പരിശുദ്ധ പ്രേമത്തിന് ഇവിടെ യാതൊരു വിലയില്ല. വേറൊരു സീരിയസ് പ്രശ്നമുണ്ട്. हाँ कॉल करने जाएगा, फिर उसको बताएगा ना अच्छा वही जो कुक है। ദേ, എനിക്ക് കുടിക്കാൻ കുറച്ച് വെള്ളം വേണം. ये उठाती है शायद ना, कुक उठाएगी। യെസ്. ഞാനാ आप सब सुनेंगे वो एक्ट्रेस है। കൽക്കത്ത ഫ്ലൈറ്റ് അവിടെ മാറ്റണം. നേരം വെളുക്കും വരെ കൽക്കത്ത പൊങ്ങരുത്. അതിനുള്ള പരിപാടി ഒപ്പിക്കാം. പിടിച്ചു കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ പടം പത്രത്തിൽ പരിപാടിയാണ്. फेमस होना चाहते हैं ബോംബെ करेज സൈഡിൽ करके। ഞാനുണ്ടാവും. കൽക്കത്തയെ ഒതുക്കുന്ന बॉम्बे बोला ജീവൻ മരണ പോരാട്ടമാണ്, അറിയാമല്ലോ. ഓക്കെ रोक दिया। ഇതെന്താ വെള്ളം അടിച്ചാൽ വയറ്റിൽ കിടക്കണം കേട്ടാ. നീ एसटीडी വിമാനം से करता വാങ്ങിക്കുമല്ലോ. फोन ने। ओ बे मार खानी पड़ी है। കടന്നാൽ ചോര കണ്ട ഞാൻ അടങ്ങും. अबे अब भाग जाएगा ना शायद वहां से। वो भाग गया। भाग गया। अरे എന്താണെന്ന് അറിയട്ടെ. നീയൊക്കെ ഒരു ഗ്യാങ്ങാണല്ലേ? पता कौन है उसे पहचाने। और उसमें सीधा भाग जाता होगा ना, इसमें थोड़ा लंबा दिखा रहा है। ഡ്രൈവർ വണ്ടി വിടും. चली गई। ये तो अकेली चलेगी। है कौन ये आदमी? उसमें तो ऐसा दिखाते हैं कि लोग हैं वहाँ मौजूद, है ना, और लोग सुन रहे हैं उसकी बातें और लोग उसे पीटते हैं बस। इसमें ऐसा दिखा रहे हैं कि गुंडे हैं वो, जो सुन रहे थे इसकी बातें ना। उसमें पीटते भी नहीं उसे, उसमें थोड़ा रोकते उसे। जैसे पीटने वाले होते तब तक भाग जाता हूँ उसे। इसमें काफी लंबा दिखा रहा है, देखो ये वाला सीन। उसमें तो जैसे ही उसे पीटने वाले होते हैं तब तक भाग जाता है, वहीं पे सीन खत्म हो जाता है। और इस आदमी का क्या रोल है इसमें? तो ये नींदी गोली मिला रहे शायद। मिला दी ताकि ये सो जाए। ആരെയും സ്നേഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ? ആര്? എന്റെ ഭർത്താവിനെ. എന്നിട്ട് അയാൾ എന്റെ അനിയത്തിയെ കല്യാണം കഴിച്ചോണ്ട് പോയി. എന്നെ അല്ലാതെ മറ്റൊരു പെൺകുട്ടിയെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുക പോലും. ഇറ്റ് ഈസ് മൈ ഡ്യൂട്ടി. എന്തായി? वो दूसरे रूम में शिफ्ट करेंगे सब। തന്നെ അനാവശ്യം പറയൂ കേട്ടോ. വല്ലതും പറ്റിയാലേ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് ഞാനാ. വയസ്സ്
ओ आगे അവിടെ वैसे വരുന്നുണ്ട്. അകത്ത് കയറിക്കോ. पूछे किससे वो ശരീരവും ഇവിടെ പറന്നെത്തി. പത്മയുടെ ഈ ചന്ദനവർണ്ണ മുഖം ചുവന്ന് തുടുക്കുന്ന കണ്ട എനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല. വരൂ. പത്മയുടെ അവകാശമാണ്. ആ അവകാശവും സ്വാതന്ത്ര്യവും എന്നോട് കാണിക്കണം. അതാണ് യഥാർത്ഥ സ്നേഹം. ആ സ്നേഹത്തിന് വേണ്ടി ഞാൻ എന്നെ തന്നെ ഇവിടെ ഇല്ല. ഒരു പെണ്ണിന്റെ എന്നല്ല, ഒരുപാട് പെണ്ണുങ്ങളുടെ മനസ്സറിയുകയും അതിനനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ. എന്ന് വെച്ചാ എന്ന് വെച്ചാൽ उसमें भी यही बोलता ना നോൺസെൻസ്. യു ആർ ടോക്കിംഗ് നോൺസെൻസ്. സ്റ്റോപ്പ് ഇറ്റ്. കണക്കൊക്കെ വേണം. എന്താ ചന്തക്കടയാണെന്ന് अब चले आइए ദയവ് ഇത് ദേഷ്യപ്പെടരുത്. ഞാൻ പറയുന്ന കേൾക്കാൻ, കഥ ഓർക്കാൻ. അമ്മ എവിടെ പോകുന്നു? ഞാൻ പോകുന്നു. എന്താ കാര്യം? ഞാൻ പോകുന്നു. इस बार चली आइए ना ഞാൻ വിളിച്ചതാ. അമ്മ ഇങ്ങനൊരു വണ്ടി ആയിപ്പോയോ? ये भी आ गई ക്ഷമിക്കേണ്ടി വരില്ല. എന്താ കാര്യം? എനിക്കൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം സംസാരിക്കാനുണ്ട്. സംസാരിച്ചോളൂ. ഞാൻ പോകുന്നു. പുറത്തോട്ടല്ല, അകത്ത് പോണം. അമ്മായി. अभी नहीं गई है। Come on, tell me. എന്താ? अभी बोलेगी कि श्याम उसको पसंद करती है ना, क्या वो क्या था उसका नाम? अनिल अनिल अच्छा അവര് പറഞ്ഞ് സമയം കളയുന്നില്ല. നമുക്ക് പിരിയാം. അയ്യോ, തമാശക്ക് പോലും അങ്ങനെ പറയരുത്. എന്റെ ഹൃദയം കർത്താവിനെ സ്തുതി. പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തോന്നാൻ എലീന ഇന്നലെ വരെ എന്റെ ഭാവി വധുവായിരുന്നില്ലേ? अभी अनिल को लाइक करने लगी ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അനിൽ ശ്യാമിനെ പോലെയല്ല. മുഖംമൂടി ഇല്ലാത്തൊരു സുഹൃത്തായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നി. അയ്യോ, അത് വെറും തോന്നലാണ്. എലീന, ഒരു സ്നേഹബന്ധത്തിന്റെ നിർണായക ഘടകം ദീർഘമായ ഒരു കാലയളവാണ്. വേറൊരാളിന്റെ സഹായം വേണ്ടി വന്നു. ഓക്കെ ശ്യാം, എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത്. കഴിഞ്ഞതൊക്കെ നമുക്ക് മറന്നു പോയി. എല്ലാം अब की बात चले ही जाएगी वो। കഥ തുറക്കാൻ. എടാ കഴിവറ മോനെ, നീ खुश हो गई यही चीज बोलता है उसमें नहीं बोलता ഞാനൊരു വെള്ളവും വളവും നൽകി. വല്ല ये सीन तो पहले आता है शायद उसमें। ना ना तभी आता है बाद में अच्छा പലാതി വന്ന കാ വരയ്ക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ ഞാൻ വിടണോടാ? വിടണോ? पीट रख गया എനിക്ക് എന്നാ തല്ലെങ്കിൽ തല്ലും. लाने दे रहे देखो बे 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 ओ वो नशे में अच्छा वही भागी पागल की तरह लड़ रहे पैर मार दिया ആ മുറിയിൽ ഹീറ്റർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല. എനിക്ക് കുളിക്കണം. അയ്യോ, അത് പറ്റില്ല. കാരണം അത് പിന്നെ ഇവന് കുളിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശ്വാസങ്ങളുണ്ട്. is it? സത്യമായിട്ടും അല്ലേ? അതെ അതെ അതെ. പിന്നെ ഡിക്കമ്മയുടെ മുറി പോയി കുളിച്ചോ? वहाँ चलेगी नहाने बड़ी टाइम है
फिर उठ के खड़ी ओ बहन अबे നീ ഞാൻ കാല് പിടിക്കാം. നീ തലയ്ക്ക് പിടിക്കാൻ. कर क्या रहे हैं എന്നെയല്ല. हैं അവിടെ കിടക്ക്. ദാ, ദാ. फिर से मैंने देखे अबे बहन कितनी लंबी फाइट दिखा दी उन्होंने इसमें फाइट काफी लंबी दिखा रखी है അയ്യോ. ഐ ലവ് യു. ആയി. സോറി ലീല, ഈ മുറിക്കകത്ത് ഡിക്കമായി കിടക്കാം. ദേ എന്നെ വിളിച്ചോ? ഡിക്കമായി ഈ മുറിയിലാണ്. ചിലപ്പോ ഡിക്കമ്മായിക്ക് ഈ മുറി കിടക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു. അതവര് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിടത്താതിരിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മുടെ ഡിക്കമ്മയ്യ अबे फिर लड़ाई जरूर വെക്കുമ്പോ वो फ्रिज में देख रही है वो दूसरी लड़की वहीं घूम रही है തലയ്ക്ക് വല്ല അസുഖമുണ്ടോ? ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ അല്ല അളയാ. ഓ മറന്നു. ये भी आ गई ആ കുടിച്ചിട്ട് പോ. अबे वो लड़की तो वहीं गई है सर मैं शायद इधर से बाहर आ गई ये माफी मांग रही है അയച്ചു. अब से एक्सेप्ट करना पड़ेगा അളിയ ഗുഡ് ബൈ. ഒരു നരകമുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇതാണ് ഇതാണ് ഇതാണ്. ഇന്നത്തെ നരകം നാളത്തെ സ്വർഗമാണ് അളിയ. നിത്യ എന്നെ അങ്ങ് കൊല്ല്, അതായിരിക്കും ഇതിന് ഭേദം. നീ ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക്. എല്ലാം കലങ്ങി തെളിയും. कर दे कॉम्प्रोमाइज ഉറപ്പാണോ? എന്റെ അച്ഛനാണ് സത്യം. പതുക്കെ മറ്റുള്ളവര് കേൾക്കും. മറ്റുള്ളവരോ? ഇവിടുത്തെ രാത്രിയില് ഞാൻ ശ്യാമിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിൽ വല്ലതും പറഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കണം. ശ്യാമിന് എന്നോട് അശേഷം ആത്മാർത്ഥയില്ലെന്ന് മനസ്സിലായത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോയി. ആരാ ഇത്? ഏതാ? ആരാ ഇത്? നിങ്ങൾ തമ്മില് പരിചയമില്ലല്ലേ? പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യം. ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞേ പരിചയപ്പെടുത്തൽ പൂർണ്ണമായില്ല. പത്മ സുബ്രഹ്മണ്യം ഈ വീടിനകത്ത് എങ്ങനെ എത്തിപ്പെട്ടു എന്നാ ചോദിച്ചത്. കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺകുട്ടി നിങ്ങൾ ഈ മുറിയിൽ എന്ത് ചെയ്യായിരുന്നു? ഞാൻ എന്റെ യൂണിഫോം അനിലിനെ കുട്ടി പരിചയമുണ്ടോ? ഉണ്ടല്ലോ. ഇവർ ഈ വീട്ടിൽ എന്തിനു വന്നു? അനിലിന് ഇങ്ങനെ അവിടെ വെച്ച് ഇവിടെ വെച്ച് തന്നെ. ശ്യാമം ഈ പെൺകുട്ടിയായിട്ട് എന്താണ് ബന്ധം? ശ്യാം എന്തുകൊണ്ട് ഈ കുട്ടിയെ വ്യക്തമായി എനിക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തന്നില്ല? എന്റെ ഭാഗവരനാണ് ശ്യാം. ശ്യാം എന്ന് മുതലാണ് നിങ്ങളുടെ ഭാഗവരനായത്. ഒത്തിരി നാളായി. കാമുകയായിരുന്നു, പക്ഷേ ഞാൻ നിന്റെ കാമുകനായിരുന്നു. രണ്ടും അതാണെയാ? അതെ. പിന്നെ ഇവൾ പിന്നെ അനിലിന്റെ രണ്ടുപേരും കൂടെ ചേർന്നുള്ള ഒത്തുകളിയാണല്ലേ? അനിലിനെ എലീനെ കല്യാണം കഴിച്ചോളൂ. എന്നെ വഞ്ചിച്ചൊരു ഇപ്പോ പത്മ എന്റേത് മാത്രമാണ്, എലീന അനിലിന്റെ മാത്രമാണ്. ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇന്നും ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു, ആത്മാർത്ഥമായി. നിങ്ങളെ മാത്രം. സത്യം സത്യം. अब ठीक हो गया अगर चले आते जो आ गई वो എന്താ ഇത്? ആരാ ഇതൊക്കെ? भाग गया वो ओ बे इसमें उसने छोड़ा नहीं ना उनकी जो कुक है उसमें पूरा मेंबर होता ना उसका नाम कैसा होगा वो तो छोड़ के चला जाता है भाग गए अबे अपने दोस्त को भाग गया वो छोड़ के
ये अपनी स्टोरी लिख रहा है. ശ്യാം, ഞാൻ ശ്രീകുട്ടിയുടെ അവള് 8 മണിയുടെ ഫ്ലൈറ്റിന് പോയി. നിങ്ങൾക്ക് തരാനായിട്ട് ഒരു इसकी എഴുത്ത് ഇവിടെ ध्यान से തന്നിട്ടുണ്ട്. वो चली गई. ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. തുളസേട്ടനുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അദ്ദേഹം എന്നോട് എല്ലാ സത്യങ്ങളും പറഞ്ഞു. अच्छा पता चल गया उसने सच ना. हाँ. വാർക്കായിരുന്നു. അതിന്റെ അപ്പുറത്താണ് വണ്ടിയുടെ ഉടമസ്ഥന്റെ വീട്. അയാൾ എന്റെ തള്ളക്ക് വിളിച്ചിട്ട് വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് പോയാൽ ശ്രീകുട്ടി 8 മണിയുടെ ഫ്ലൈറ്റിൽ പോകും. चले गया एयरपोर्ट. എക്സ്ക്യൂസ് മീ, ട്രിവാൻഡ്രം ഫ്ലൈറ്റ് പോയല്ലോ ജസ്റ്റ്. चले गई वो. ये फ्लाइट चली गई पर वो वहीं रहती है, नहीं आती वो. दे रही उसके साथ. इसका दोस्त रोक देता है ना शायद. ശ്രീകുട്ടി, ഐ എം സോറി. അണ്ണന്റെ കള്ളക്കളി ഇവിടെ വെച്ച് അവസാനിപ്പിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മുല്ല കമ്പനി അവസാനിപ്പിക്കണം. എനിക്ക് എന്റെ തടി ചെയ്തേക്കാൻ വയ്യ. നീ ആ മോനെ അങ്ങോട്ട് വരും. अंगूठी पहना रहे थे. നീ ഐശ്വര്യമായിട്ട് കാറിലോട്ടൊന്ന് കയറിയാ ആരും ഉണ്ടെങ്കിൽ വണ്ടിയുടെ മുമ്പ് കിട്ടായിരുന്നു. ഇത് എന്നാ കറിക്കോ. इतनी सारी एयर होस्टेस. पर उसमें अक्षय कुमार भाग रहा होता है और जो जॉन विन रहता है वो कार चला रहा होता है. हाँ. पर इसमें तो ये भाग रहा है. जबकि इसे थोड़ा पकड़ना चाहते थे, वो तो इसे पकड़ना चाहते थे. उस मूवी में उन्होंने ये चीज़ ठीक की ना, जिसने उन्हें धोखा दिया था, जिससे ये लड़कियां बदला लेना चाहती थी, वो भाग रहा होता पीछे से. इसमें जस्ट अपोजिट एक तरह से किया हुआ. जबकि भागने से चाहिए था मोहनलाल को, तो ये चीज़ उन्होंने वहाँ पे कर दी थी गरम मसाला में. तो यहाँ पर ये फिल्म खत्म होती है. बोइंग बोइंग मतलब फिल्म हमने देखी हुई थी वाली. हाँ, गरम मसाला देखी हुई थी. हाँ, तो गरम मसाला इस फिल्म की रीमेक है. और जैसे गरम मसाला देखने में मज़ा आया, वैसे इसको भी देखने में मज़ा आया. गरम मसाला जब पहली बार देखी थी तो बहुत मज़ा आया था उसे देखने में. और जिस तरह से उसमें फनी सीन्स थे, जिस तरह से उसकी स्टोरी थी, तो वो काफ़ी पसंद आया था मुझे. और ये मतलब गरम मसाला इस फिल्म का रीमेक है, ये अभी हमने देखा है, क्योंकि मुझे नहीं था पता कि गरम मसाला रीमेक है किसी फिल्म का. गरम मसाला थोड़ा और एडवांस की गई है इससे. हाँ, मतलब गरम मसाला को थोड़ा और इम्प्रूव किया गया है कॉमेडी के तौर पे. हाँ, मतलब कुछ चीज़ें मतलब उसमें और ज़्यादा फनी की गई है ना. बाकी ये फिल्म भी अच्छी है. और ये भी शायद मतलब ये भी रीमेक है बोइंग बोइंग ना, शायद हॉलीवुड फिल्म का रीमेक है ये. शायद 1965 में दिखा रहा है ना दूसरी बोइंग बोइंग. शायद उस फिल्म का रीमेक है ये भी. हो सकती है. क्योंकि ये आई थी 85 में, उसका 65 दिखा रहा है ना. तो हो सकता है ये भी शायद रीमेक ही है हॉलीवुड फिल्म का. और फिर इसकी रीमेक है गरम मसाला. बहुत अच्छी बना रखी है ना. हाँ. मतलब मूवी की जो स्टोरी है वो बहुत इंटरेस्टिंग है. और जिस तरह से न्यू कॉन्सेप्ट था उस समय. मतलब जिस तरह से उस स्टोरी में इतने सारे फनी सीन्स मतलब क्रिएट होते हैं. और फिल्म जैसे जैसे आगे बढ़ती है और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जाती है. तो इसलिए फिल्म मतलब एंटरटेनिंग है और बहुत सारी कॉमेडी है, तो फिल्म देखने में काफ़ी मज़ा आता है. बाकी फिल्म में स्टोरी बहुत अच्छी है ना. फिल्म की स्टोरी बांधे रखती है और देखने में मज़ा आता है इस फिल्म को. शुरुआत में हमने देखी तो बहुत मज़ा आया था गरम मसाला, क्योंकि नया कॉन्सेप्ट था ना. वैसा कॉन्सेप्ट और स्टोरी बहुत अच्छी लिखी हुई थी. ट्विस्ट बहुत अच्छे हैं फिल्म में. हाँ, गरम मसाले में उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें मतलब इम्प्रूव की थी.
और कुछ चीज़ें उसमें ऐड भी की थी। जैसे स्टार्टिंग जब होती है फिल्म की, तो उनके गरम मसाला में नहीं रहती वो, जो उनके ऑफिस में रहती है लड़की, वो क्या मैगी रहता शायद उसका नाम उसमें। तो वो फिल्म जो रहती है, तो उसमें जब उससे अवार्ड मिलता है जॉन अब्राहम को, मतलब जिस तरह से फर्जी तरीके से वो फोटोज लाता है कहीं से, और फिर वो अवार्ड जीत जाता है, और फिर कंपनी उसे अमेरिका भेज देती है, मतलब उसके लिए एक तरह से इनाम के तौर पे उससे वैकेशन के लिए। और इसको कंपनी मुंबई भेजती है। पर उसमें ये था कि उसमें जो वो थी जो उनके ऑफिस में काम करती थी मैगी, अब वो जॉन अब्राहम के साथ चली जाती है एक तरह से, मतलब साथ मतलब ये कि वो जिस तरह से अक्षय कुमार उससे लाइक करता था, जॉन अब्राहम भी करता था लाइक, पर ये कि जब उससे अवार्ड मिलता है जॉन को, तो वो जॉन के साथ चली जाती है, मतलब वो उसे लाइक करने लगती है। तो ये चीज़ फिर उसे बहुत बुरी लगती है अक्षय कुमार को। का बदला निकालता वो। हाँ, और फिर वो उस चीज़ का बदला लेना चाहता था, और तब वो ये सब करता है, इतनी सारी लड़कियों से मिलता है, और फिर सबसे झूठ के आता है। तो मतलब ये जो उसका एक मतलब एक वजह रहती है ये सब करने की, वो उसमें दिखाई गई थी। इसमें वाला कैरेक्टर था नहीं, तो फिर वो थोड़ा वो लग रहा था ना, उस चीज़ का सेंस नहीं बन रहा था फिर कि वो ऐसा कर क्यों रहा आखिर। तो वो चीज़ उसमें ठीक की गई थी ना, उस चीज़ को जिस तरह से उस कैरेक्टर को उसमें ऐड किया गया था, तो वो एक वजह उसमें फिर दिख गई थी उस फिल्म में, कि इस वजह से वैसा कर रहा है। मैगी वजह से थोड़ी ज़्यादा अच्छी हो गई थी फिल्म, मतलब एक वजह आ गई थी ना उसमें कि वो ऐसा कर क्यों रहा है, पर इसमें वो वजह नहीं दिख रही थी। उसमें और ज़्यादा कॉमेडी हो जाती है जब एक ही रेस्टोरेंट में जाते हैं, उनका पर्स चोरी हो जाता है। उसमें वो वाला सीन भी नहीं था उसमें, जब वो रेस्टोरेंट में जाते हैं और फिर उनका जिस तरह से पर्स चोरी होता है, और फिर वहाँ पे कितने सारे फनी सीन्स क्रिएट होते हैं जब वो भागने की कोशिश करता है अक्षय कुमार वहाँ से, और फिर उसकी वजह से वेटर गिर जाता है। और इस फिल्म में एक वाला सीन था जब वो सबको फादर के रूप में बोलता है कि आपको फादर के रूप में एक्ट करना है। हाँ, वो नहीं था उसमें, वो वाला सीन नहीं था उसमें। ये सीन मिला था मुझे बोल बच्चन में, तो मतलब बोल बच्चन में डाला गया था ये सीन। हाँ, पर इससे लिया गया होगा ना उसमें वो सीन। तो गरम मसाला भी प्रियदर्शन ने बनाई है। हाँ, दोनों फिल्में उन्होंने बनाई है, और बोइंग भी। हाँ, दोनों उन्होंने बनाई है, काफ़ी अच्छी बना रखी है। हाँ, तभी डायलॉग भी वैसे ही है ना। हाँ, डायलॉग तो लगभग कॉमेडी वैसे ही है, मतलब कॉमेडी सीन्स और डायलॉग्स जो हैं वो बहुत सारे मतलब सेम मतलब सिमिलर है बिल्कुल। तो उसमें उन्होंने इम्प्रूव किया। हाँ, कुछ चीज़ें उन्होंने ऐड की हुई है और कुछ चीज़ों को और ज़्यादा इम्प्रूव किया गया है। तो मतलब बहुत अच्छे बनाई फिर। और उसमें जो उन्होंने वाला कैरेक्टर रखा ना, वो जो कुक का जो कैरेक्टर था, उसमें परेश रावल को रखा था, तो वो उन्होंने ठीक किया। इसमें एक लेडी को रखा, क्योंकि इसमें लेडी थी तो तब जो कॉमेडी की थोड़ा लिमिटेशन हो जाती है ना फिर, क्योंकि लेडी के साथ वैसे ही उस तरह की कॉमेडी नहीं हो पाती फिर, नहीं हो पाती। हाँ। क्योंकि उसमें तो वो थोड़ा बदतमीजी भी कर लेते थे परेश रावल के साथ, ऑन संडे बोल देता था, वो चला भी जाता है उसमें, नहीं मतलब बुड्ढा घुसड़ा से कुछ पता नहीं बहुत कुछ बोलता था उसे, पर इससे चला भी जाता है, वो निकल भी जाता है उसमें, वो छोड़ भी देता है। पर इसमें अब वो लिमिटेशन रह जाती है ना इसमें, क्योंकि इसमें फीमेल कैरेक्टर था, तब जाते नहीं है वहाँ से। नहीं, भले ही इसमें उन्होंने जाते हुए नहीं दिखाया, पर मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें फीमेल कैरेक्टर ने वो रोल निभाया ना, तो इस वजह से लिमिटेशन आ जाती है, क्योंकि फीमेल कैरेक्टर के साथ वो सारे सीन नहीं हो सकते ना जो मेल कैरेक्टर के साथ हो सकते हैं। उससे ज़्यादा बोलता नहीं है फिर वो, वैसे ना गाली गलौज नहीं करता मतलब उस लेडी के साथ। तो वही कह रहा ना, क्योंकि फीमेल कैरेक्टर के साथ थोड़ा लिमिटेशन आ जाती है, उस तरह के सीन्स नहीं हो सकते फीमेल कैरेक्टर के साथ जैसे मेल कैरेक्टर के साथ हो सकते हैं, इसलिए चेंज किया फिर। हाँ, तो इसलिए उन्होंने जो जिस तरह से उसमें मेल कैरेक्टर रखा ना परेश रावल का, अब ज़्यादा अच्छा लगा वो उन्होंने ठीक किया। हाँ, फिर उसमें ऐसा था कि उसमें फिर लिमिटेशन खत्म हो गई थी बहुत सारी, और वो सीन ज़्यादा जो उन दोनों के बीच जो भी था, जो भी सीन्स थे वो ज़्यादा फनी हो गए थे। और एक वाला सीन ही जब उसका सामान बाहर फेंक रहा होता है जॉन अब्राहम का, और फिर वो उसको उसके सूटकेस को लात नहीं मारता तो प्रेस ऑल पे लगती हो, तो उसमें फिर और ज़्यादा फनी हो गए थे ना सीन बहुत सारे। क्योंकि उसमें फिर फीमेल एक्टर की जो एक तरह से मतलब एक लिमिटेशन होती है वो नहीं थी उसमें बिल्कुल। और फिर उसमें उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और दिखाई थी,
और वो सीन, वो जो कैरेक्टर था और ज़्यादा मज़ेदार हो गया था। तो वो चीज़ भी मतलब गरम मसाले में जो उन्होंने चेंज की वो काफ़ी मतलब सही किया वो चीज़ ना। अच्छी लगी वो चीज़। हाँ, और फिल्म में कॉमेडी बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें दिख रहा था ना, इसमें जिस तरह से कुक का रोल जिन्होंने निभाया इसमें सुकुमारी ने, तो वो जो रोल था तो फिर वो उतना फनी नहीं बन पा रहा था। भले उन्होंने भी एक्टिंग अच्छी की, पर ये था कि फीमेल एक्टर थी वो, तो फिर उस वजह से उतने सारे जो मज़ेदार सीन जैसे गरम मसाले में बने थे वो इसमें नहीं बन पाए उस तरह के ना। तो वो चीज़ इसमें मतलब गरम मसाले में उन्होंने इम्प्रूव की। बाकी एक्टिंग सबकी कमाल की है। हाँ, मतलब फिल्म ये भी काफ़ी अच्छी है, पर ये है कि गरम मसाला कब आई थी? गरम मसाला आई थी 2005 में। 2005 में। हाँ, तो 2005 में आई, तो फिर तब तक उन्होंने मतलब बहुत सारी चीज़ें उसमें इम्प्रूव कर दी उस फिल्म में। अब वो काफ़ी इम्प्रूव की हुई है, इसलिए वो ज़्यादा पॉपुलर, मतलब ज़्यादा पॉपुलर है। पॉपुलर थी इस वजह से क्योंकि वो हिंदी में है। और यह है कि उसमें बहुत सारी चीज़ें सुधारी गई हैं, तो इसलिए वो फिल्म ज़्यादा अच्छी लगती है देखने में ना। भले ये फिल्म भी अच्छी है। मोहनलाल सर ने कमाल की एक्टिंग करी, मतलब उस पहले बार क्या बना ना वैसा। हाँ, तो पहला रोल है उनका, तो अच्छा लगा वो। नहीं, पहला रोल मतलब फर्स्ट फिल्म तो नहीं है उनकी ये। फर्स्ट फिल्म ने मतलब वैसा कैरेक्टर किया उन्होंने। हाँ, फर्स्ट टाइम इस तरह का रोल प्ले किया होगा। हाँ, तो अच्छा लगा फिर। मतलब उसमें पूरी मेहनत की उन्होंने, पूरा कोशिश किया वैसा करने का। उस रोल को बहुत अच्छे से निभाया दोनों ने ही। मुकेश इनके साथ हैं, हाँ, जिन्होंने अनिल का रोल निभाया। हाँ, एक्टिंग दोनों ने बहुत अच्छी की हुई है। और जिस तरह से अक्षय कुमार ने केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगती है। जिस तरह से अक्षय कुमार ने रीमेक में मतलब ये वाला कैरेक्टर निभाया ना, तो उन्होंने भी उस कैरेक्टर को मतलब पूरा जस्टिफाई किया। तो जॉन ने भी बहुत बेहतरीन तरीके से किया था। हाँ, अक्षय कुमार और जॉन ने दोनों ने बहुत अच्छे से, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। इसमें भी इन दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी है। हाँ, बाद में फाइनली इनका खुलासा हो जाता है और पकड़े जाते हैं। तो मतलब किया था उसने बस वही, मतलब एक फ्रस्ट्रेट होकर किया था उसने। मैं ऐसा करूँगा, एक फ्लैट लूँगा, 3 लड़कियाँ रखूँगा। तब बाद में उसको कोई दिक्कत आई। अगर ऐसा ना करता तो एक अच्छी लाइफ जी सकता था वो, जो उसके फियांसे थी। लास्ट में उसके साथ आया वो, अपने फियांसे के साथ। पर मतलब जो भी वो कुछ वो कर रहा था वो गलत कर रहा था, और फिर उसका खामियाजा उसे लास्ट में भुगतना पड़ा। तो और लास्ट में जो उन्होंने वो सीन दिखाया जिसमें वो भाग रहा होता उसका दोस्त अनिल, पर उसमें वो चीज़ ठीक की उन्होंने उसमें ना, गरम मसाले में उसमें अक्षय कुमार भाग रहा होता है और जॉन गाड़ी चला रहा होता है और उसकी फियांसे बैठी होती है। तो उसमें उन्होंने सही किया जो होना चाहिए था रियल में। हाँ, इसमें पता नहीं अनिल क्यों भाग रहा था। अनिल को इस तरह से भाग नहीं, उसमें नहीं होता जब वो लड़कियां देखता पीछे, तब उसकी अंगूठी जो रहती है वो नीचे गिर जाती है, जैसे पहनाने वाला होता है उससे फियांसे को, तब तक वो लड़कियां आ जाती है पीछे से, तब वो अंगूठी नीचे गिर जाती है और फिर उसे उठाने की कोशिश करता है, तब वो भाग नहीं पाता ढंग से। तो जिस तरह से वो दिखाते हैं ना, तो वो चीज़ ठीक की गई थी। अब यहाँ पे जैसा अनिल भाग रहा था तो वो उतना सेंस बन रहा था फिर कि इसे इतना डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मेन तो वही है ना, उसका दोस्त श्याम, उसी ने तो किया सब कुछ ये सब, ये तो बाद में आया। तो वो चीज़ वहाँ पे उन्होंने वो चीज़ सुधार दी थी ना। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो गरम मसाले में जिन्हें करेक्ट किया गया है, बहुत सारी चीज़ों को, और कुछ कैरेक्टर को जोड़ा गया है और कुछ फनी सीन्स और ऐड किए गए हैं उसमें। तो इस वजह से वो फिल्म मतलब जिस तरह से रीमेक बनाई गई है वो काफ़ी अच्छी बना रही है रीमेक ना। ओवरऑल फिल्म कमाल की है। हाँ, फिल्म ये भी काफ़ी अच्छी है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट मूवी के साथ। थैंक्स सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।